मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापियों को बचाया, बचाने यीशु दुनिया में अमीर वैना भिखारी वैना, चाहे आप पटेल क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ఏదో ఒక రోజు చనిపోవాల్సిందే. और एक दिन अवश्य आपको मरना ही पड़ेगा. ఎందుకు పుట్టినావో జవాబుందా? क्या आप इसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि क्यों आपने जन्म लिया है? ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావో జవాబుందా? क्या आपके पास इसका जवाब है? क्यों जीवन व्यतीत करते हैं? ఎందుకు చచ్చిపోతున్నావో జవాబుందా? क्यों मारा जा रहा है? इसका जवाब आपके पास है. కారణం ఏంటంటే क्या वजह हो सकता है? మనమెవరము కారణ జన్మలం కాదు. क्योंकि कोई वजह का जन्म नहीं है हम में से. మనం పుట్టిన తర్వాతనే और हमारी जन्म होने के बाद డాక్టర్లు అయినారు, डॉक्टर हुए हैं, యాక్టర్లు అయినారు, और एक्टर बने हैं, ఇంజనీర్లు అయినారు, और इंजीनियर बने हैं. మరి ఏమైనా అయినారు. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, యేసు ప్రభు వారి జన్మ प्रभु यीशु मसीह का जन्म కారణ జన్మ. और बिना वजह का जन्म ఏంటా కారణం? कौन सा वजह हो सकता है? బైబిల్ చెప్తుంది, बाइबल यूं कहती है, కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును. और कन्या एक पुत्र को जन्म देगी, ఆ కుమారుడు और उस पुत्र को తన ప్రజలను वो अपने लोगों को వారి పాపముల నుండి वो अपने लोगों के पास से ఆయనే రక్షించును. वो अपने लोगों को उनको बचाएगा. ఇదండి కారణం. और ये वजह हो सकता है. మనమందరం ఆయన ప్రజలం. हम सब के सब उसके लोग हैं. ఏ దేశమైనా, चाहे कोई भी देश के क्यों ना हो, ఏ వర్గమైనా, चाहे कौन सा वर्ग के क्यों ना हो, ఏ ప్రాంతమైనా, चाहे कौन सा भी प्रांत के क्यों ना हो, మనమందరము దేవుని ప్రజలం. और हम सब के सब परमेश्वर के लोग हैं. ఈ ప్రజలను ప్రేమించి और इस लोक से परमेश्वर ने 2000 प्रेम किया. సంవత్సరాల క్రితమే और 2020 साल पहले భూమి మీద జన్మించినాడు. और संसार पर जन्म लिया उसने. మనందరి కొరకే हमारे सब के लिए చనిపోయినాడు ఆయన. मारा गया. సో మనమెవరం? हम कौन है? మనమెవరం? हम कौन है? బైబిల్ చెప్తుంది, बाइबल यूं कहती है, పాపులం. पापी है. పాపులమండి. पापी है हम सब. పాపానికి వచ్చే జీతం पाप की मजदूरी మరణమై ఉండగా, मृत्यु है. మరణమై ఉండగా मृत्यु है. ఆ మరణాన్ని उस मृत्यु को ఆయన భరించినాడు. और उसने अपना पर लाद लिया. ఎంత ప్రేమ! कितना प्रेम दिखाया. ఎవరు ప్రాణం పెడతారు? कौन हमारे लिए जान दे सकता है? ఈ లోకములో విలువలేని ప్రేమలివి. और इस संसार में कोई कीमत का प्रेम है, ప్రతిఫలం ఆశించే ప్రేమలివి. और प्रतिफल का उम्मीद रखने वाला प्रेम है, మోసం చేసే ప్రేమలివి. धोखा देने वाला प्रेम है. అయితే और इतना ही नहीं, మనందరిని ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టినాడు. और हम सबसे प्रेम किए, हमारे लिए जान दे दिया ఆ उसने. ప్రేమను తెలియజేస్తున్నాం. और उस प्रेम को आपको बतलाने ఈ के लिए, ప్రేమ ఎప్పుడైతే హృదయంలోకి వస్తుందో, और ये प्रेम जब आपके हृदय के अंदर आएगा, లేదా ప్రేమను ఎప్పుడైతే హృదయంలో చేర్చుకుంటామో, और जब ये प्रेम को अपने हृदय में अपनाएंगे, శాంతి, और शांति मिलेगी, ఆనందం, आनंद मिलेगी, నెమ్మది, और चैन मिलेगी. ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే और संसार को छोड़ने के बाद పరలోక రాజ్యం చేరుతామనే నమ్మకం. और हमें भरोसा मिलेगा कि स्वर्ग राज में जाएंगे संसार छोड़ने के నీకు बाद. ఈ నమ్మకం ఉందా? क्या ये उम्मीद आपके साथ है? ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నమ్మకం ఉందా? प्रिय भाई और बहनों, आपको ये भरोसा है? ఇది 4 రోజుల ముచ్చట. और ये 4 दिन की बात है. ఇది 4 రోజుల ముచ్చట. और ये 4 दिन की बात है. ఏదో ఒక రోజు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడతావు. कोई ऐसा दिन है संसार को छोड़ के जाना యేసే पड़ेगा. మార్గము. और यीशु ही मार्ग है. దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. దేవుడు దీవించును గాక. परमेश्वर आपको आशीष दे. ప్రార్థన చేద్దాం. प्रार्थना करेंगे. సహాయం అనుగ్రహించమని మా ప్రభువే రక్షకుడు యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి. करने के लिए संसार में आए. परमेश्वर ने कि खुदा ने सब इंसान को मिट्टी से बनाया था और सब कुछ दिया था, और खुदा का आज्ञा का उल्लंघन इंसान ने करके परमेश्वर से बिछड़ गया था. उस इंसान को फिर खुदा के पास लेके आने के लिए परमेश्वर 2024 साल पहले इस संसार में इंसान बनकर संसार में आया, ताकि हमारे पाप को, आपके पाप को अपने ऊपर लाद ले. क्योंकि पवित्र पुस्तक में इस तरह से लिखवाया गया है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती. बैलों और बकरों की लहू से इंसान का पाप मिटना नामुमकिन है. इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र और निष्कलंक लहू क्रूस पर चढ़ा गया, और आपके पाप के हेतु, मेरे पाप के हेतु
सर पर कांटों का ताज रखवाया, हाथों में कीले गड़वाए, पैरों में कीले गड़वाए, बाजू में बरसी बेधा गया, पूरा बदन लहूलुहान करवाया, ताकि आपको जन्म और कर्म के पाप से आपको छुटकारा मिल सके। अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं और चाहे आप कौन सा भी पापी क्यों ना हो, इस संसार छोड़ने के बाद जिस संसार के लिए, जिस स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने, खुदा ने आपको बनाया है, उसी स्वर्ग में आप जाएंगे। इसके लिए आपको कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल जहां है वहीं से आप कह दे कि प्रभु जी मैं पापी हूं, अपने लहू से धो दे और शुद्धिकार कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप और आपके घराना उद्धार पाएंगे। गया है, स्वर्ग का वचन बोया गया है, उसके अंदर आप काम कर और हर कोई उद्धार करता यीशु मसीह को अपनाने के लिए आप मदद कर और आगे जाते आपकी उपस्थिति हमारे साथ रखिए। मेरी प्रार्थना मेरे प्रिय उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ पिता, आमीन। నీ వాక్కులు అందించండి ప్రభా, వినే వారి హృదయంలో లోతైన రక్షణ కార్యం చేయండి. ముందున్న సమయం మాకు దీవెనకరంగా చేయండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్ఠనామములో ప్రార్థించి స్తుతించబడుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ప్రేమగల దేవుడు, రక్షకుడైన దేవుడు, సర్వ సృష్టికి కారణభూతుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రేమ వార్తను మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాము. పిల్లరా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిలు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నది. దేవుడు లోకమునెంతో ప్రేమించెను, దేవుడు లోకమునెంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వారి యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయననగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని లోకానికి అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినాడు. పిల్లారా, దేవుడి లోకమును ప్రేమించుటకు కారణమేంటి అని చూసినట్లయితే ఈ సర్వ సృష్టి యావత్తు కూడా దేవుడు తన నోటి మాటతో చేస్తూ వచ్చినాడు. ఆకాశమును, భూమిని, ఈ సృష్టి యావత్తు కూడా దేవుడు తన నోటి మాటతో చేస్తున్నాడు. కానీ మానవ జాతి అయినటువంటి మనలను, ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా దేవుడు తన స్వహస్తాలతో నిర్మిస్తూ వచ్చినాడు. దేవుని పోలికలో, దేవుని స్వరూపమందు నరుని నిర్మించునని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ ఆది కాండములో తెలియజేస్తూ వచ్చినాడు. దేవుని పోలికలో చేయబడిన మానవుడు, దేవుని స్వరూపమందు నిర్మించబడిన మానవుడు ఈ లోకములో ఆ పరమ దేవునికి దూరమైపోయి సాతానుకు బానిసై నాశన మార్గములో ప్రయాణము చేస్తున్నాడు. ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి పాపానికి అలవాటు పడి మానవుడు దేవునికి దూరమైపోతూ వచ్చినాడు. ప్రియరా, దేవుని పోలికలో చేయబడిన మానవుడు దేవుడు కలిగి ఉండాల్సిన గుణ లక్షణాలకు బదులుగా, ప్రేమ, ఆప్యాయతలు, కరుణకు బదులుగా మానవుడు పాపము చేస్తూ దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తూ వచ్చినాడు. పిల్లారా, పాపం వల్ల వచ్చే జీతము మరణమని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది. మరణం అంటే ఏదో సాధారణమైన మరణము కాదు. ఆరని అగ్ని, తీరని వేదన మానవుని కొరకు కాచుకొని ఉంది. అయితే ఆ మరణము నుండి, ఆ నరకము నుండి విడిపించడానికి ఆ దేవాది దేవుడు ఈ లోకములో 2024 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినాడు. మానవుని యొక్క పాపములన్నీ తన వీపు మీద మోసుకున్నాడు. మానవుడు పొందాల్సిన పాపపు శిక్షను భరించినాడు. ఎందుకంటే దేవుని పోలికలో చేయబడిన మానవుడు తప్పిపోయినాడని, పాపములో పతనమైపోయినాడని ఆ మానవుని కొరకు ఆ దేవాది దేవుడే ఈ లోకానికి వచ్చినాడు. మానవుని రక్షించడానికి రక్షకుడిగా జన్మించినాడు. మానవుడి యొక్క పాపములన్నిటినీ, మానవుడు పొందాల్సిన పాపపు శిక్షను ఆయన భరించినాడు. ఆ కలువరి శిలువలో మానవ జాతి కొరకు రక్తాన్ని కార్చినాడు. మానవునికి పాప విమోచన కలగజేసినాడు. ప్రియులారా, ఆ గొప్ప దేవుని యందు, ఆ కరుణగల దేవుని యందు, ఆ రక్షకుడైన దేవుని యందు ఎందరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వారి పాపాలు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. సూక్ష్మంలో మోక్షము. సహోదరుడా, నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
నీ పాపం నీ ఒప్పుకుంటే చాలు. మన పాపం మనం ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు అంటున్నాడు. నీవనుక వచ్చి నేనేం పాపము చేశానని, నేనే పాపము చేయలేదని దేవుడు అంటున్నాడు. ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము. దేవుడు మాట్లాడవద్దన్న మాటలు మాట్లాడితే పాపము. దేవుడు చూడవద్దన్న చెడును చూస్తే పాపము. దేవుడు వెళ్ళవద్దన్న చోటికి నీ పాదాలతో వెళ్తే పాపము. మానవుడు పెదవుల మాటలతో, కంటి చూపుతో, పాదాల నడకతో, హృదయ ఆలోచనలతో ఎన్నో పాపాలు చేస్తున్నాడు. ఈ పాపం వల్ల వచ్చే జీతమే మరణము. ఇలా మరణం నుండి తప్పించడానికి, ఆ నరకాగ్ని గుండం నుండి విడిపించడానికి దేవుడి లోకంలో రక్షకుడిగా జన్మించినాడు. ఆ రక్షకుని అందు విశ్వాసం ఉంచే ప్రతి వారును నశించిపోకుండా నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు. పీడాని ఎవరైనా సరే, ఎంత ఘోర పాపం అయినా సరే దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడే నీవున్న చోటే, ప్రభువా నేను పాపిని, నా పాపములు క్షమించు, నాకు శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది ఇవ్వు అని నువ్వు కోరుకున్నట్లయితే దేవుడు నీకు వెంటనే ఇచ్చేవాడిగా ఉంటున్నాడు, సమాధానం ఇచ్చేవాడిగా ఉంటున్నాడు. మానవుని హృదయంలో పాపం ఉంటే సమాధానం ఉండదు. మానవుని హృదయంలో పాపం ఉంటే నెమ్మది ఉండదు. మానవుని హృదయంలో పాపం ఉంటే అశాంతి ఉంటుంది. కాబట్టి పాపం కడిగి వేసే ఔషధము ప్రభువైన యేసు రక్తము. యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి శుద్ధులుగా చేస్తుందని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ప్రియుడా, ఎవరైనా సరే నీ విని విశ్వసించి ఆయన యందు నమ్మిక ఇచ్చినట్లయితే నీకు సూక్ష్మంలో మోక్షం జరుగుతుంది. నువ్వేమి ఇవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు, నీ హృదయాన్ని ఇస్తే చాలు. హృదయం అనేటికంటే మోసకరమైంది, అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది. దాన్ని బాగు చేయవాడు ఎవడంటున్నాడు? ఎవరు బాగు చేయలేరు. యేసు ప్రభువుకు హృదయాన్ని ఇస్తే ఆయన బాగు చేస్తాడు. తన రక్తంతో కడిగి పరిశుద్ధంగా చేస్తాడు, నీతిమంతులుగా చేస్తాడు. నీతిమంతులదే పరలోక రాజ్యం అంటున్నాడు. కాబట్టి సహోదరుడా, నువ్వెవరైనా సరే యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచుము. అప్పుడు నీవును నీటి వారును గొప్ప ఆత్మరక్షణ పొందుదుగాక. ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడు యేసయ్య తండ్రి, దేవాని పరిశుద్ధ నామమునకే స్తుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి. దేవ యొక్క సాయంకాలం వేళ మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవా సత్య సువార్త మరి నా తండ్రి సహోదరుడు నిలబెట్టుకొని కొన్ని మాటలు నా తండ్రి విన్నటువంటి వారు నా తండ్రి వారికి రక్షణ మార్గం దయచేయము. కుటుంబం అంతా వాళ్ళంతా మారి నాయన తండ్రి సన్నిధి ఇక్కడ అయా మరి నా తండ్రి వచ్చి నిన్ను ఆరాధించే ప్రజలుగా చేయమని ప్రార్థిస్తూ గ్రామస్తుల్లోనూ అయినా నీ కృప కప్పచెప్తున్నాను. నీ కృప ఆకర్షించి వారిని నడిపించడానికి సహాయపడమని, దీవించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇంత ముందెళ్తున్నాం, సహాయపడమని యేసునామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొచ్చున్నాను తండ్రి. వివిధలు ఈ విధంగా సంచరిస్తున్నప్పుడు ఏదో మీకు వింతగా ఉండవచ్చు. అయితే ఈ దినమున మీ మధ్యలోకి ఈ సాయంకాల వేళ ఎందుకు వచ్చినామంటే ఒక గొప్ప శుభవార్తను మీకు తెలియజేయడానికి వచ్చినాం. ఏంటి ఆ శుభవార్త అంటే, యేసుక్రీస్తు ఈ లోకమునకు ఎందుకు అరుదించినాడనంటే పాపులను రక్షించడానికని పరిశుద్ధమైన గ్రంథం ఇలాగ సెలవిస్తా ఉంది. For God so loved the world that he sent his only begotten Son, whosoever believeth in him should not perish but hath everlasting life. అంటే దేవుని వాక్యం ఇలాగ సెలవిస్తా ఉంది. కాబట్టి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించినాడని, అనగా లోకం అంటే కవి ఇలాగూ చెప్తూ ఉంటాడు, లోకం అంటే మట్టి కాదోయ్, లోకం అంటే మనుషులు అని. ఈ మనుషుల నిమిత్తమై యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన దేవుడై ఉండి కూడా, ఆయన సర్వ అధికారై ఉండి కూడా పరలోకము నుండి మానవుని ప్రేమించి మానవున్న స్థలానికి వచ్చాడు. ఎందుకో తెలుసా? మానవుని ప్రేమిస్తున్నాడు గనక. దేవుడు మానవుని చూచినప్పుడు మానవ స్థితి ఎలాగుంది అంటే, మత్తయి సువార్త 14 వచనం ఉంది, వారు రోగి అయి ఉన్నారని. దేవుడు మానవుని చూచినప్పుడు వారి స్థితి ఏంటంటే వారు మరణ స్థితిలో ఉన్నారని. పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణము అని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. పాపం యొక్క విరుగుడు ఉన్నదా? పాపము నుంచి విడిపించగలిగిన నాథుడు ఉన్నాడా అని అంటే పరిశుద్ధమైన గ్రంథం ఇలాగూ సెలవిస్తుంది, నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకమునకు వచ్చినాడని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. ఈ దినమున నువ్వు చేయవలసింది ఏమీ లేదు. మానవుడి యొక్క జన్మమే పాప జన్మం. మానవుడు జన్మ పాపి, మానవుడు కర్మ పాపి అని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. జన్మ కదా, జన్మతో పాపి. అందుకని మానవునికి
పాపము తీసుకోవాలన్న ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు. మానవుడు జన్మతోనే పాపి అయి ఉన్నాడు. ఇటువంటి యొక్క పాపము నుండి, జన్మ పాపము నుండి, కర్మ పాపము నుండి తప్పించాక దేవాది దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారనంటే యేసు ప్రభువు సెలవిస్తున్నాడు, నేనే అని చెప్తా ఉన్నాడు. అందుకని ఆయన సెలవిస్తున్నాడు ఇలాగా, పరిశుద్ధమైన గ్రంథం ఇలాగ సెలవిస్తుంది, నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, నేనే జీవమునై ఉన్నాను, పరలోక రాజ్యమునకు నా ద్వారా తప్ప ఇంకెవడు రాలేడు అని సెలవిస్తా ఉన్నాడు. ఇది మన పరలోక రాజ్యం, ఆ వైకుంఠానికి ఎవరైనా రావాలి అని అంటే ఎవరు రాగలుగుతారండి? పరిశుద్ధమైన గ్రంథం మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం ఇలాగూ సెలవిస్తా ఉంది, హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు ఆ దేవుని చూచెదరు అని చెప్తున్నాడు. మానవుడు పాపములో ఉంటే, పాపములో జీవిస్తే ఆ పరిశుద్ధులకు దేవుని దగ్గరికి ఎవరు రాలేరని, ఆ పరిశుద్ధులకు దేవుని దగ్గరికి రావాలంటే నీ హృదయము శుద్ధిగా ఉండాలా. అందుకని మానవుడు ప్రతి విధమైన ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నాడు హృదయమును శుద్ధి చేసుకోవడానికి, హృదయమును బాగుపరుచుకోవడానికి. యేసు ప్రభు సెలవిస్తా ఉన్నాడు, నీ హృదయము శుద్ధి చేయబడాలి అంటే, నువ్వు హృదయము పరిశుద్ధముగా చేయబడాలి అంటే యేసు ప్రభు ఒక్కటే మార్గము. ఈ రోజు నువ్వు ఎవరివైనా సరే, యేసు ప్రభు నేను పాపినని నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఆయన నీ కొరకే చిందించిన యొక్క రక్తము చేత నీ ప్రతి పాపమును కడుగుతాడు. The Lord Jesus Savior came into this world, should shed his precious blood for the sake of a sinner, in order to save him, in order to protect him, in order to make a way to the kingdom of heaven. అనగా యేసు క్రీస్తు వారి లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడంటే, నశించిన పాపిని వెదకి రక్షించి ఆ పరలోక సింహాసనానికి తీసుకోవడానికి వచ్చాడు. ఇది నువ్వు ఎవరైనా సరే ప్రేమతో నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరైనా సరే, యేసు ప్రభు నువ్వు నిలబడిన చోట నేను పాపినంటే నువ్వు చాలు, నీ పాపమును క్షమించడానికి ఎటువంటి ఘోర పాపినైనా, పాపం ఎంత పాపమున్నా చేయవచ్చు. ఇది మన యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నేను క్షమించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. ఆయన దగ్గరికి వస్తావా? ఈ రోజు నువ్వు ఉన్న పాటుగా వస్తే ఎటువంటి ఘోర పాపినైనా క్షమించి రక్తముతో కడిగి పరిశుద్ధపరిచి ఆయన రాజ్యమునకు చేరుస్తాడు. అందుకని హృదయములో శుద్ధి ఉంటేనే ఆయనను కలుసుకుంటావు. ఈ రోజు హృదయములో ఉన్న పాపమునంతటిని కూడా ఆయన కడిగి వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఇది మన నీ పాపముని క్షమించి నేను కడిగి పరిశుద్ధపరుస్తాడు. ఈ కొద్ది వాక్యాన్ని ప్రభు దీవించును గాక. చాటించబడిన ఈ సువార్త దేవా అనేకులు రక్షించబడినట్లు, ఆదరించబడినట్లు, సమాధానపరచబడినట్లు, దేవా మరియు పరలోక రాజ్యం యొక్క సరిహద్దులు విస్తరింపజేయబడినట్లు, నిత్యత్వం మందు ఈ గ్రామం ఉండనట్లు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. దేవా మరియు సువార్తలో పాలు పొందిన సహోదరులు సహోదరులందరి కొరకై స్తోత్రాలు. దేవా మరియు సాక్షార్థమై చేయబడిన ఈ పరిచర్యకు ఒక దినం దేవా మరి మీదట మేపుకుంటుండగా దాని కొరకు సిద్ధపరచండి. కొందరు కూడిక సమయం అంతా కూడా లాభదాయకంగా చేయమని సువార్తలో సహాయపడుతూ వచ్చినందుకు కొందరు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.